Today we are going to study Science and Technology part 1st. In this video we are studying about carbon compounds. Now let us pay more attention to the carbon chain in butane. Chemical formula of butane is C4H10. The 4 carbon atoms can be joined to form a carbon chain in yet another way. तर आपण हे 4 कार्बन्स दोन पद्धतीने जॉइन करू शकतो. सी 2 पॉसिबल कार्बन चेन्स. फर्स्ट इज कार्बन atoms are linked together one by one. This can be also written as C, C, C and C. In a second way, carbon atoms are linked together in a branched chain, this type. Then two structural formulae for the molecular formula C4H10. Here carbon atoms are linked together by one, means straight chain butane. Here carbon atoms are linked in a branched chain, means this structure is branched chain of butane. Means molecular formula is same but structural formulas are different. Two different structural formulae are obtained on joining hydrogen atoms to these two chains so as to satisfy the tetravalency of the carbon atoms. आपण स्ट्रेट चेन किंवा ब्रँच्ड चेन कोणत्याही पद्धतीने ब्युटेन कार्बन कंपाऊंड म्हणजेच ब्युटेन जर ड्रॉ केले तरी त्याची कार्बनची टेट्राव्हॅलन्सी काय होते, कंप्लीट होते. द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ बोथ दीज स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले इज सेम C4H10, बट these are two different compounds as their structural formulas are different. ब्युटेनचे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले डिफरंट असल्यामुळे ती दोन डिफरंट कंपाऊंड आपल्याला पाहायला मिळतात. अँड इट इज नोन ॲज स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम. देन व्हॉट इज मीन बाय स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम? द फेनॉमेनॉन इन विच कंपाऊंड्स हॅव्हिंग डिफरंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले हॅव द सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम. The number of carbon compounds increases further due to the isomerism observed in carbon compounds. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला डिफरंट झाला की डिफरंट कंपाऊंड फॉर्म होतात, त्यामुळे कार्बनची नंबर ऑफ कंपाऊंड्स फॉर्म झालेली आपल्याला पाहायला मिळतात. द कार्बन चेन फर्स्ट इन फिगर 9.13 इज अ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन ॲटम, वेर एज द कार्बन चेन सेकंड इज अ ब्रँच्ड चेन ऑफ कार्बन ॲटम्स. अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेट चेन अँड ब्रँच्ड चेन, क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन ॲटम्स आर ऑल्सो प्रेझेंट इन सम कार्बन कंपाऊंड्स. म्हणजे स्ट्रेट आणि ब्रँच चेन तर असतेच, शिवाय क्लोज्ड चेनसुद्धा आपल्याला कार्बन कंपाऊंडमध्ये पाहायला मिळते. वेअर इन द रिंग्स ऑफ कार्बन ॲटम्स फॉर्म, फॉर एक्झाम्पल सायक्लोहेक्झेन. इट्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज C6H12 अँड इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कंटेन्स अ रिंग ऑफ 6 कार्बन ॲटम्स. मीन्स molecular formula of cyclohexane is C6H12 and its structural formula contains a ring of 6 carbon atoms. See in the figure 9.14. Here a ring of cyclohexane. 6 carbon atoms are linked in a closed chain carbon compound. Structural formula of cyclohexane is this type. Its molecular formula is C6H12, means these 6 carbon atoms are linked by these 12 hydrogen atoms and tetravalency of each carbon atom is complete. This structure is known as structural formula of cyclohexane. Use your brain power. Draw electron dot structure of cyclohexane. We know electron dot structure and line structures. Here line structure is given. आता इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कसं ड्रॉ करायचं? जेव्हा सिंगल बॉन्ड येतो त्यावेळी त्या ठिकाणी 2 इलेक्ट्रॉन असतात. म्हणजे लाईन स्ट्रक्चरमध्ये जिथे जिथे तुम्हाला सिंगल बॉन्ड दिसतोय तिथे किती इलेक्ट्रॉन येणार आहेत? 2 इलेक्ट्रॉन येतील. पहा, असंच इकडं पण खाली येईल आणि खाली हायड्रोजन येईल.
म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला इथं सिंगल बॉन्ड प्रेझेंट दिसतोय त्या त्या ठिकाणी काय येणार आहेत फक्त 2 इलेक्ट्रॉन. इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सायक्लोहेक्झेन. All types of carbon compounds, whether straight chain, branched chain or cyclic, can be saturated or unsaturated. If compounds contain single bond, then it is saturated hydrocarbon. And tetravalency is completed by using double or triple bond, then it is unsaturated hydrocarbons. See here, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. First, straight chain of hydrocarbons. Example is propane, C3H8. Here straight chain is given. Carbon atoms are linked in a straight chain and tetravalency of each carbon atom is completed by using these 8 hydrogen atoms. We know alkanes, alkenes and alkynes. Alkene contains 2 less electrons from alkane. आता प्रोपेनमध्ये C3H8 आहे फॉर्म्युला. तर प्रोपीनचा काय येणार? प्रोपेनपेक्षा प्रोपीनमध्ये 2 हायड्रोजन कमी असणार आहेत, C3H6. प्रोपीनपेक्षा प्रोपाईनमध्ये पुन्हा 2 हायड्रोजन कमी असणार आहेत, C3H4. मीन्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ प्रोपीन इज H6. 3 carbon atoms are linked in a straight chain and total 6 hydrogen atoms. Therefore, here carbon are linked by double bond. That's why it is unsaturated hydrocarbon. आता प्रोपीनमध्ये पुन्हा प्रोपाईनमध्ये पुन्हा प्रोपीनपेक्षा 2 हायड्रोजन कमी आहेत. मीन्स C3H4 3 कार्बन लिहिले आणि त्याच्या सभोवताली 4 हायड्रोजन लिहिले. आता इथं टेट्राव्हॅलन्सी कंप्लीट करण्यासाठी किती बॉन्ड दिलेले आहेत? ट्रिपल बॉन्ड दिलेला आहे. मीन्स इट इज प्रोपाईन, मीन्स अल्काईन. देन ब्रँच्ड चेन हायड्रोकार्बन. एक्झाम्पल इज आयसोब्युटेन. आता या ठिकाणी 3 कार्बन स्ट्रेट चेनमध्ये लिहिलेत आणि एक ब्रँच्ड चेनमध्ये खाली जोडलेला आहे. C4H10 या 10 हायड्रोजनमुळे प्रत्येक कार्बनची टेट्राव्हॅलन्सी कंप्लीट झालेली आहे. आयसोब्युटेनचं ब्युटीन म्हणजे अल्किनमध्ये कन्व्हर्शन होईल त्यावेळी काय होईल? आयसोब्युटिलिन. मीन्स 2 हायड्रोजन्स आर लेस, C4H8. These are linked together by using this type. Here these 2 carbons are linked by using double bond. That's why it is unsaturated hydrocarbon. Next, cyclic hydrocarbons. Cyclohexane. We know structural formula of cyclohexane, C6H12. 6 carbon atoms are linked by using ring and 12 hydrogens completed its tetravalency. Next example, one more example is cyclopentane, C5H10. Here 5 carbon atoms are linked by ring and 10 hydrogens completed its tetravalency. Cyclohexene means alkene. आता हेक्झिनमध्ये हेक्झेनपेक्षा 2 हायड्रोजन कमी असणार आहेत, मीन्स C6H10. हिअर 6 कार्बन ॲटम्स आर लिंक्ड बाय युझिंग रिंग, बट हिअर कार्बन कंटेन्स डबल बॉन्ड बिकॉज इट इज अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. हेक्झिन मीन्स alkene and these 10 hydrogens completed its tetravalency. One more example is benzene. Molecular formula of benzene is C6H6. Here also 6 carbon atoms are linked by using ring, but benzene contains only 6 hydrogens. It can be written at that manner and 1 by 1 double bond is formed. तर या ठिकाणी एकाड एक काय येतो? डबल बॉन्ड येतो. बेन्झीन इज also unsaturated hydrocarbon. Benzene is known as aromatic hydrocarbon. Why benzene is known as aromatic hydrocarbon? It is learned that from the structural formula of benzene, that is cyclic unsaturated hydrocarbon, there are 3 alternate double bonds in the 6-membered ring structure of benzene, and the compound having this characteristic unit in their structure are called aromatic compounds. म्हणजे ज्या कंपाऊंडमध्ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड येतो त्याला ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स म्हणतात आणि बेन्झीनमध्ये तो आहे. देअरफॉर बेन्झीन इज अ ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. नेक्स्ट पॉईंट, फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाऊंड्स. टिल नाऊ यू हॅव लर्न्ड अबाउट द हायड्रोकार्बन कंपाऊंड्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेमेंट्स कार्बन अँड हायड्रोजन.
आपण काय पाहिलं आत्तापर्यंत, ज्या कंपाऊंडमध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन असतो, मेन कॉन्स्टंट असतो, त्याला आपण हायड्रोकार्बन्स असं म्हटलेलं होतं. मेनी मोर टाईप्स ऑफ कार्बन कंपाऊंड्स आर फाउंड बाय फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कार्बन विथ अदर इलिमेंट्स सच ॲज हॅलोजन्स, ऑक्सिजन्स, नायट्रोजन्स, सल्फर. म्हणजे काय होतं, हायड्रोकार्बन्समधील हायड्रोजनची जागा हॅलोजन्स, ऑक्सिजन, नायट्रोजन किंवा सल्फर घेतो. त्यालाच त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, फंक्शनल ग्रुप्स. The atoms of these elements substitute one or more hydrogen atoms in the hydrocarbon chain and thereby the tetravalency of carbon is satisfied. म्हणजे हे हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर काय करतात, हायड्रोजनची जागा घेतात आणि कार्बनची टेट्राव्हॅलन्सी कंप्लीट करतात. The atom of the element which is substitute for hydrogen is referred to as heteroatom. हेटेरोॲटम म्हणजेच मराठीमध्ये त्याला विषम अणू असं म्हणतात, म्हणजे वेगळे, कार्बन आणि हायड्रोजन सोडून वेगळे. समटाईम्स हेटेरोॲटम्स आर नॉट अलोन बट एक्झिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्टन ग्रुप्स ऑफ ॲटम्स. म्हणजे हे हेटेरोॲटम्स कधी एक एक असतात, पण कधी कधी ते ग्रुपने असतात. द कंपाऊंड्स ॲक्वायर स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू दीज हेटेरोॲटम्स आर द ग्रुप्स ऑफ ॲटम्स दॅट कंटेन्स हेटेरोॲटम्स irrespective of the length and nature of carbon chain in that compound, and such compounds are known as functional groups. Therefore, these heteroatoms or groups of atoms containing heteroatoms are called as functional groups. तर functional group कोणाला म्हटलेलं आहे, heteroatoms or groups of atoms containing heteroatoms are called as functional group. See the table 9.16. Table 9.16 shows a few functional groups that occurs in the carbon compounds. तर functional group म्हणजे काय तुम्हाला समजलं का पहा, heteroatoms or the groups of heteroatoms containing heteroatoms are called functional groups. See here some functional groups. Here the free valency of the functional group is indicated by short line. तर या ठिकाणी ज्या शॉर्ट लाईन दाखवलेल्या आहेत त्या काय दाखवतात, तर फ्री व्हॅलन्सी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, त्यांची व्हॅलन्सी दाखवतात. द फंक्शनल ग्रुप टेकिंग प्लेस ऑफ हायड्रोजन इज जॉईन टू द कार्बन चेन विथ दिस व्हॅलन्सी. द कार्बन double and triple bonds are also recognized as functional group. Means alkenes and alkynes are also functional group. It contains double bond as well as triple bond, as the respective compounds get specific chemical properties due to them. See here some heteroatoms. Name means functional group contains name, structural formula and condensed structural formula. म्हणजे structural formulaचं संक्षिप्त रूप. First heteroatom is halogen. We know halogens. Halogens are present in modern periodic table in the group 17. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. These are the halogens. Its name is halo means chloro, bromo. इथं क्रोमो दिलेलं आहे, हे रॉंग आहे, क्लोरो पाहिजे, CHLORO, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो. इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला इज Cl-Br-I, means this dash shows its free valency. Its condensed structural formula is also Cl-Br-I. Next, oxygen. It contains 6 functional groups. First is alcohol, OH. Its condensed structural formula is only dash OH. Next is aldehyde, C double bond O. We know carbon has a tetravalency 1 2 3 4. पहा इथं डबल बॉन्ड दिला आहे, हे 2 आणि हे 2 4 झाले. C double bond O, here H. It can be written as shortly CHO. Ketone, C double bond O, or in this manner CO. Carboxylic acid, C double bond O, OH means C double OH. Ether is only O. Its condensed structural formula is also only O. Ester, C double bond O, O means COO. These are the 6 functional groups present in oxygen. Next heteroatom is nitrogen. Its name is amines, means NHH, in short NH2. These are the some functional groups present in the carbon compounds. आता हे फंक्शनल ग्रुप जॉईन करून आपल्याला कार्बन कंपाऊंड्स लिहिता येतात. तर हे फंक्शनल ग्रुप
कार्बन कंपाऊंड्समधील एखाद्या हायड्रोजनची किंवा एकापेक्षा जास्त हायड्रोजनची काय घेतात, जागा घेतात आणि नवीन कंपाऊंड्स फॉर्म होतात. नेक्स्ट पॉईंट इज होमोलोगस सेरीज. यू हॅव सीन दॅट chains of different length are formed by joining the carbon atoms to each other. Moreover, you have also seen that a functional group can take place of a hydrogen atom on these chains. As a result of this, large number of compounds are formed having same functional groups but different length of carbon chain. पहा, आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. सपोज अल्केन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन, हेक्सेन ही अल्केन्स आहेत. यामधील एका हायड्रोजनची किंवा हायड्रोजनच्या गटाची दुसरा एखादा फंक्शनल ग्रुप जागा घेतो आणि वेगवेगळ्या लांबीची आपल्याला डिफरंट कंपाऊंड, म्हणजे फंक्शनल ग्रुप सेम पण कार्बन चेन डिफरंट असल्यामुळे डिफरंट कंपाऊंड्स फॉर्म होतात आणि म्हणूनच आपल्याला कार्बनची इन्युमरेबल कंपाऊंड्स फॉर्म झालेली पाहायला मिळतात. हिअर वन मोर एक्झाम्पल इज गिवन. देर आर मेनी कंपाऊंड्स सच ॲज CH3OH means methyl alcohol, or it is also known as methanol, ethanol, propanol, butanol, which contain alcohol as a functional group. Means functional group is same, though the length of carbon atom chain in them is different. आता या ठिकाणी मिथेनॉलमध्ये एकच कार्बन होता, इथेनॉलमध्ये 2 आहेत, प्रोपेनॉलमध्ये 3 आहेत, ब्युटेनॉलमध्ये 4 आहेत. मीन्स लेंथ ऑफ कार्बन ॲटम इज डिफरंट बट इट्स फंक्शनल ग्रुप इज सेम. The series of compounds formed by joining the same functional group in the place of particular hydrogen atom on the chains having sequentially increasing length is called homologous series. पहा, homologous series म्हणजे काय दिलेलं आहे. The series of compounds formed by joining the same functional group in the place of particular hydrogen atom on the chains having sequentially increasing length is called homologous series. म्हणजे ही होमोलोगस सेरीज आहे अल्कोहोलची. मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्युटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल वगैरे वगैरे. या ठिकाणी काय केलं, एका हायड्रोजनची जागा OH ह्या फंक्शनल ग्रुपने घेतली. फंक्शनल ग्रुप सेम असला तरी कार्बन चेन डिफरंट आहे. ती सिक्वेन्सने काय होत गेली, इन्क्रीज होत गेली. म्हणजे पहिल्यांदा 1 कार्बन होता, परत 2 झाले, 3 झाले, 4 झाले, 5 झाले. तर यालाच काय म्हणतात, होमोलोगस सेरीज. म्हणजे फंक्शनल ग्रुप सेम, तो विशिष्ट हायड्रोजनच्या जागी त्याची जागा असेल परंतु कार्बन चेन कशी असेल, डिफरंट असेल. त्यालाच त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, होमोलोगस सेरीज. दीज आर डिफरंट होमोलोगस सेरीज इन अकॉर्डन्स विथ द फंक्शनल ग्रुप. फॉर एक्झाम्पल, होमोलोगस सेरीज ऑफ अल्कोहोल, आता ही अल्कोहोलचीच पाहिली आपण. होमोलोगस सेरीज ऑफ कार्बॉक्झिलिक ॲसिड, होमोलोगस सेरीज ऑफ अल्डिहाइड, होमोलोगस सेरीज ऑफ कीटोन, इथर, अमाइन. अशा वेगवेगळ्या होमोलोगस सेरीज आपल्याला वेगवेगळे फंक्शनल ग्रुप जोडून तयार करता येतील. All the members of homologous series are homologous of each other. Earlier, you feel the structural formulae and molecular formulae in the table 9.12. आपण 9.12 या टेबलमध्ये अल्केन्सचे स्ट्रक्चरल आणि मॉलिक्युलर फॉर्म्युला फिल केलेले आहेत. तुम्ही ते व्हिडिओ अभ्यासले असतील आणि नसतील तर अभ्यासा. फ्रॉम दॅट द इनिशियल पार्ट ऑफ द होमोलोगस सेरीज ऑफ अल्केन वॉज फॉर्म. आणि आपण अल्केनची होमोलोगस सेरीज टेबल 9.12 मध्ये तयार केलेली होती. लेट अस अंडरस्टँड द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सेरीज बाय कन्सिडरिंग इनिशियल पार्ट्स ऑफ होमोलोगस सेरीज ऑफ अल्केन्स, अल्किन्स अँड अल्कोहोल्स. तर आपण अल्केन्स, अल्किन्स आणि अल्कोहोल्सच्या होमोलोगस सेरीज या ठिकाणी पाहणार आहोत. फर्स्ट इज होमोलोगस सेरीज ऑफ अल्केन्स. वी नो अल्केन्स मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन, हेक्सेन अँड सो ऑन. इट्स कंडेन्स स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला इज condensed structural formula of methane is same, CH4. It contains only 1 carbon atom and number of CH2 units are also 1. Its boiling point is -162. आता या ठिकाणी CH4 मधून CH2 युनिट किती मिळणार, आपल्याला एकच मिळेल. आता या ठिकाणी C2H6 दिलेला आहे. आता याचं स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कसा आला, CH3CH3 CH3CH3. इट कंटेन्स 2 कार्बन ॲटम्स अँड 2 CH2 युनिट्स. यातून CH2 घ्यायचे म्हटले तर 2च येतील कारण कार्बन 2च आहेत. प्रोपीन कंटेन्स 3 कार्बन ॲटम्स C3H8 मीन्स CH3CH2 CH3. 3 कार्बन ॲटम्स अँड 3 CH2 युनिट्स. ब्युटेन कंटेन्स 4 कार्बन ॲटम्स C4H10 मीन्स 4 कार्बन ॲटम्स अँड 4 CH2 युनिट्स. तुमच्या लक्षात येतं का पहा,
कार्बन ॲटम्स 4 आहेत म्हटल्यानंतर CH2 युनिट आणि सिंगल बॉन्ड आहे सगळीकडे, 4च मिळतील आपल्याला. इट्स बॉइलिंग पॉईंट इज 0. पेंटेन कंटेन्स 5 कार्बन ॲटम्स C5H12 CH3 CH2 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 CH3 means number of carbon atoms are 5 and CH2 units are also 5. Its boiling point is 36. Hexane C6H14 CH3 CH2 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 CH3 6 carbon atoms and CH2 units are also 6. It's the homologous series of alkane. Then homologous series of alcohol जी आपण आत्ता पाहिली होती. आता अल्कोहोल म्हणजे काय, तर अल्केनमधील एका हायड्रोजनची जागा OH हा फंक्शनल ग्रुप घेतो आणि अल्कोहोलची होमोलोगस सिरीज फॉर्म होते. आता त्या ठिकाणी मिथेनमधला शेवटचा ई जातो आणि अल्कोहोलमधला शेवटचा OL तिथं अटॅच केला जातो. पहा, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपॅनॉल, ब्युटेनॉल, फक्त ई काढला आहे आणि तिथं OL घेतला आहे. आता CH4 ऑलरेडी होता, O आला, यातला एक H घेऊन OH फॉर्म होतो. मीन्स स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला इज CH3OH. हिअर CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2 अँड OH. काय केलं तुमच्या लक्षात आलं असेल, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेनमधला एक हायड्रोजन कमी झाला आणि त्याची जागा OHच्या फंक्शनल ग्रुपने म्हणजे अल्कोहोलने घेतली. हिअर नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स, मिथेन कंटेन्स 1, CH2 युनिट्स ऑल्सो 1, इथेन कंटेन्स नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 2, CH2 युनिट्स ऑल्सो 2, प्रोपेनॉल कंटेन्स 3, CH2 युनिट्स ऑल्सो 3, ब्युटेनॉल कंटेन्स 4 कार्बन ॲटम्स, CH3 युनिट्स आर ऑल्सो 4. म्हणजे जेवढे कार्बन आहेत तेवढेच युनिट येणार, कारण या ठिकाणी सगळीकडे सिंगल बॉन्ड आहेत. यांचे बॉइलिंग पॉईंट दिलेले आहेत. मिथेनॉलचा 63 आहे, इथेनॉलचा 78 आहे, प्रोपेनॉलचा 97 आहे आणि ब्युटेनॉलचा 108 आहे. तुमच्या लक्षात आलं असेल की बॉइलिंग पॉईंट कार्बन ॲटम जसे इन्क्रीज होत जातात, लेंथ जशी इन्क्रीज होत जाते तसा बॉइलिंग पॉईंटसुद्धा काय होतो, इन्क्रीज होत जातो. इथं वरतीही पहा, कार्बन ॲटम्स जसे इन्क्रीज होत असतात तसे बॉइलिंग पॉईंट काय होत गेला आहे, इन्क्रीज होत गेलेला आहे. इट्स अ होमोलोगस series of alcohol. Then next, homologous series of alkene means ethene, propene, butene, pentene. Its molecular formula is C2H4 means CH2 double bond CH2. Here number of carbon atoms are 2 but CH2 units are 0. आता इथं का 0 आहेत पहा, कारण हे दोन्ही CH2 ॲटम्स डबल बॉन्डने अटॅच झालेले आहेत. यांची टेट्राव्हॅलन्सी डबल बॉन्डने कंप्लीट झालेली आहे, म्हणजे सिंगल बॉन्डने त्याची कंप्लीट झालेली नाही. त्यामुळे CH2 युनिट इथं काय दिलेले आहेत, 0 दिलेले आहेत. प्रोपीनमध्ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2. आता हे दोघे डबल बॉन्डने यांची टेट्राव्हॅलन्सी सॅटिस्फाय झाली, म्हणजे CH3मधून एकच CH2 युनिट मिळेल आपल्याला. नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 3 आहेत, परंतु CH2 युनिट मात्र काय मिळते, एकच मिळते. आता इथं पहा, याला 1 ब्युटीन असं का म्हटले पहा, तर डबल बॉन्ड याला जर आपण नंबरिंग केलं, पुढे तुम्ही शिकणार आहात आयुपॅक नेममध्ये, याला जर नंबरिंग केलं तर नंबरिंग कसं करायचं, जिकडून डबल बॉन्ड जवळ येईल तिकडून करायचं. म्हणजे हा 1 होईल, हा 2, हा 3, हा 4. म्हणजे तुमचा जो डबल बॉन्ड आहे ते किती नंबरला आहे, एकच नंबरला आहे, म्हणून त्याला 1 ब्युटीन म्हटलं. इथंसुद्धा डबल बॉन्ड 1 नंबरला आहे, म्हणून त्याला काय म्हटले त्यांनी, 1 पेंटीन. आता 1 ब्युटीन, इट कंटेन्स 4 कार्बन ॲटम्स बट नंबर ऑफ CH2 युनिट्स आर 2. हे दोघे डबल बॉन्डने टेट्राव्हॅलन्सी सॅटिस्फाय होते यांची, CH3CH2, म्हणजे नंबर ऑफ CH2 युनिट्स आर ओनली 2. हिअर नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आर 5 बट नंबर ऑफ CH2 युनिट्स आर 3. पहा, लक्षात येतं का तुमच्या, जे डबल बॉन्डने अटॅच झालेले आहेत त्यांच्यामधील CH2 युनिट्स आपल्याला मिळणार नाही आहेत. मग राहिलेले किती आले, 3. हिअर इट्स बॉइलिंग पॉईंट्स आर गिवन -102, -48, -6.5 अँड 30. इथंसुद्धा बॉइलिंग पॉईंट तुम्हाला क्रमशः काय होतो, इन्क्रीज झालेला पाहायला मिळतो. दीज आर द होमोलोगस सिरीज ऑफ अल्केन, अल्कोहोल अँड अल्किन्स. Here some practice questions are given. Write the answers of these questions in your notebook. Do like and share this video. Thank you.